आना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कर्म बंधन का नेचुरल लॉ है। देखो, ज्ञान मार्ग में बेहद के ज्ञानी तो आत्माओं की एक विशेष बात करूं, वो भक्ति मार्ग की भी बात है, मगर आत्मा का लॉ तो सबके लिए एक कॉमन है ना, आत्मा का नेचुरल लॉ। चाहे भक्ति मार्ग वाले हो, चाहे ज्ञानी मार्ग वाले हो, जिसको याद करें, ज्ञानी मार्ग वाले हैं, बेहद के परम ज्ञानी आत्मा है। बेहद के परम ज्ञानी आत्माएं अगर बहुत कर्म बंधन काट चुके हैं योग बल से, क्योंकि योग बल से उसका कर्म बंधन काटने की विधि उसको पता है, पूरी जिंदगी कर्मयोगी जीवन बिताया है परमात्मा की याद में, बेहद के परमपिता की याद में, बेहद के परमपिता की याद में कर्मयोगी जीवन बिताया है। गीता के अनुसार बोला है, तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। जो एक भावना, मतलब जबरदस्त उसके प्रति एक भावना होती है परम पिता के प्रति, और लक्ष्य होता है परम धाम जाने का, ऊंचते ऊंच परम पद पाने का। ऊंच के ऊंच परम पद पाना माना परम धाम, ऊंचते ऊंच परम धाम जाना और परम वेद के परम पिता को पाना। तो एकदम यहाँ ज्ञान मार्ग में एक रिलेशन होता है। यहाँ सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, परम पिता, परम पिता है, वो बेहद के परम पिता है। बेहद के परम पिता माना, अगर बेहद के माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। किसी का ग्रैंड फादर है, फादर तो यहाँ धरती पर तो डायरेक्ट दो ही बचे हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्ट रचना दो ही हैं, बाकी तो रचना की रचना है। और बाद में तो सब यहाँ ब्रह्मांड में रचना हो या महाब्रह्मांड से आई हो, चाहे गैलेक्सी से आई हो, यूनिवर्स से आई हो, G1 G2 से आई हो, कोई भी आत्मा मनुष्य अवतार में हो सकती हैं। तो उस सभी आत्माओं का, धर्म पिताओं का भी, परम पिताओं का भी परम पिता वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो जब ज्ञानी तो आत्मा ये रिश्ता बनाती है कि मेरे बेहद के पर दादाजी हैं, ग्रैंड फादर है, मेरे बेहद के ग्रैंड फादर है, ये समझती कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। और बेहद का परम पिता मतलब बेहद के आत्माओं का परम पिता तो मैंने बताया हुआ है कि वो छोटू राम है, और उनको ये पता लगे कि मैं ऑलमाइटी जो है वो छोटू राम के भी रचयिता है। तो जब उसको समझ में आ जाए कि मैं ग्रैंड फादर को याद कर रहा, ये रिलेशन होता है, जबरदस्त एक रिलेशन होता है। तो यहाँ भक्ति में वो भावना होती है इष्ट देव की, भगवान, भगवान को याद करते हैं, भक्ति में भगवान मान के याद करते हैं। चाहे भगवान स्वामीनारायण को मानते हो, विष्णु को मानते हो, ब्रह्मा शंकर या दुर्गा को मानते हो, या आदि शक्ति को मानते हो, जगदम्बा को मानते हो, तो एक माँ समझ के, जगत जननी समझ के, आदि शक्ति समझ के उपासना करते हैं। आदि देव शिव को, शिव शंकर को एक समझ के याद करते हैं। तो जब ये भावना इतनी होती है, इतनी भावना होती है, तो उसकी भावना का फल तो उसको मिलता है, उसी के पास चले जाता है। एक नेचुरल लॉ है, तुम जिसको याद करोगे उसके पास चले जाओगे, मगर कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कर्म बंधन है तो तुम नहीं जाओगे, मगर तुम्हें ज्ञान है, ज्ञान से वैराग आता है। अगर बेहद के ज्ञानी है, कोई शरीर छोड़ देता है, बेहद के ज्ञानी शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म में वो जन्म तो लेगा ही नहीं, वाह, मरने के बाद भी ज्ञान तो रहेगा, वो बेहद के परमपिता को सूक्ष्म में याद करेगा। तो सूक्ष्म में बेहद के परमपिता को याद करेगा तो जरूर उसको सूक्ष्म में हेल्पलाइन मिलेगी, उसको बेहद के परमपिता आकारी, बेहद के परमपिता का आकारी रूप उसको हेल्प करेगा, उसको वहाँ बेहद के अपने विमान तक पावर देकर बेहद के विमान में बिठा देगा। तो ये ज्ञान मार्ग है कि भी तुम बहुत दिल से याद करते हो, नष्टो मोहा के स्टेज है, इच्छा मात्रम अविद्या हो। देखो, दो चीज होना जरूरी है, इच्छा मात्रम अविद्या और नष्टो मोहा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो स्मृति स्वरूप बन जाओगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझे अब धरती पर नहीं जन्म लेना है, मेरा शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर में भी उसको हेल्पलाइन मिलेगी। जीते जी, देखो ज्ञान जीते जी भी हेल्प करता है। जब आत्माओं में आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है तो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, कारण शरीर चार्ज होता है, महाकारण शरीर चार्ज होता है, आत्मा में धीरे धीरे परम लाइट तो आती हैं।
तो उसको ओरा एकदम क्योर होता है। ओरा क्योर होने के कारण, और जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, मेन चीज़ है परम शांति, तो अपना ओरा परम शांति से भरता है, घर भी परम शांति से भरता है, तो उसको तो हेल्पलाइन तो मिलेगी, क्योंकि जहाँ जाएगी वो शांति फैलाएगी, परम शांति फैलाएगी, परम शांति फैलाएगी। तो ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति में वो अपने इष्ट देव को याद करता है, पूरे दिन इष्ट देव को याद करके राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, राधा राधा बोलता है। तो वहाँ नाम का जाप करने से, या पूरा कितनी बार भी जप कर ले, मगर ज्ञान नहीं है उसमें, ज्ञान नहीं है तो कर्म बंधन, उसमें नाम जप में कर्म बंधन नहीं मिलता, कटता नहीं, कटता नहीं। राम नाम जपो या राधे नाम, कृष्ण नाम, जो भी जिनका नाम जपते हो, मगर उसके अंदर तुम्हारा कर्म बंधन, ये भक्ति है। भक्ति मार्ग में कर्म बंधन नहीं कटता। अनेकों जन्म भक्ति करने के बाद भी जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती रहती है, क्योंकि उसके कर्म बंधन नहीं करते। उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड अनेक जन्मों का कर्म बंधन है, वो विकर्म विनाश नहीं होते। तो विकर्म विनाश कब होते हैं? एक जैसे आपके कर्म बंधन की वीडियो है, तो उसमें रिकॉर्डेड कर्म बंधन डिलीट करना है। कारण शरीर में सारा रिकॉर्ड पड़ा है, महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, परम महासारण शरीर में अनेकों जन्मों का जो रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आत्मा को पावर चाहिए, परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए। ये लाइट नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं चलेगी। सूर्य की उपासना करने से तुम्हारी विकर्म विनाश नहीं होंगे। स्थूल अग्नि नहीं चाहिए, तो उसके अंदर परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए, परम पवित्र, परम 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 लाइट चाहिए। तो वो परम परम लाइट देने वाला कौन है? उसके कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन माना योग। तो परम लाइट लेने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए तुम्हें पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और पावर हाउस को जानना पड़ेगा उस किसके पास पावर है। और मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ? मैं बेहद की आत्मा हूँ, तो मुझे बेहद की कला का पावर चाहिए। 5 10 20 कला वाले से कनेक्शन जोड़ने से तुम्हारा पावर चार्ज नहीं होगा। इसलिए बेहद की कला, पावर हाउस को जानने से, बेहद की कला और रिलेशन से, वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, परम बेहद के परम पिता है। तो बेहद के परम पिता को याद करने से, वो भी चित्र में भी चित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बनोगे। चरित्रवान, वान माना शरीर, चरित्र वाला शरीर माना परम लाइट का शरीर बन जाएगा तुम्हें। तो वो परम लाइट का शरीर मिलेगा और तुम विकर्म विनाश करोगे और चले जाओगे वहाँ बेहद के परम पिता के पास चले जाओगे, जिसको तुम याद करोगे। मगर लगन की अगन होनी चाहिए, लवलीन अवस्था होनी चाहिए, मीरा जैसी स्टेज होनी चाहिए, लोकलाज छोड़ना पड़ेगा। तो गली गली हरि नाम गाने लगी मीरा, गली गली लोकला छोड़ के महारानी बन के, ऐसी लोकला छोड़नी पड़े, और ऐसी तपस्या हो, ऐसी ज्ञान और योग दोनों हो, और सेवा संकल्पों से सेवा हो, विश्व कल्याण की भावना हो, तो सेवा से भाग्य बढ़ता, तो धारणा आ जाएगी। धारणा तो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करना ही धारणा मूर्त है। यहाँ वो धारणा स्थूल धारणाओं की बात नहीं है, अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। तो आ जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में बताया बेहद के ज्ञानी, बेहद के बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए मैंने बोला अच्छा बच्चों को समझा दूं परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। परम शांति బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియో, ఉపవాసము, అగ్ని లేక జల సమాధితోటి మోక్షం అనేది ప్రాప్తిస్తుందా అనేటువంటి వీడియో సెకండ్ పార్ట్ క్లిప్పింగ్ హిందీలో ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, జ్ఞాన మార్గంలో బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలకు ఒక విశేషమైన మాట నేను చెప్తూ ఉన్నాను. భక్తి యొక్క మార్గం వేరు, జ్ఞాన మార్గం వేరు. కానీ ఆత్మలందరికీ కూడా లా అనేది కామనే. ఇది కర్మ సిద్ధాంతం కానీ, వికర్మలు వినాశనం చేసుకోవటం కానీ, అందరికీ కూడా ఒకే నియమం ఉంటుంది.
ఎందుకంటే ఇది ఆత్మ యొక్క న్యాచురల్ లా. భలే భక్తి మార్గంలో కానివ్వండి, జ్ఞాన మార్గంలో కానివ్వండి, దీన్ని సదా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. జ్ఞాన మార్గంలో నడిచేటువంటి వారికైతే, ఇంకా బేహద్దు పరమ జ్ఞాని ఆత్మలకైతే, బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని అనుసరిస్తున్నటువంటి వారికి చాలా కర్మ బంధనాలను కట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా? యోగ బలంతో పెద్ద పెద్ద కర్మ బంధనాలను కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. యోగ బలంతో అనేక కర్మ బంధనాలు కట్ అవుతూ ఉండేటువంటి విధి విధానం మీకు తెలుసు. జీవితం మొత్తం కూడా ఎవరైతే కర్మయోగిగా ఉంటూ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో, పరమాత్మని స్మృతిలో, బేహద్దు పరంపిత యొక్క స్మృతిలో కర్మయోగిగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో వారికి తొందరగా వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. గీతలో చెప్పిన అనుసారంగా కూడా మీరు దేహ సంబంధాలను మర్చిపోయి ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి నన్ను పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేయండి అని చెప్పారు. ఇది ఒక భావన అని కాదు, జబర్దస్త్గా పరమాత్మ ఎడల ప్రేమ స్మృతి యొక్క భావన అనేది ఉండాలి. పరంపిత ఎడల కానీ భావన ప్రేమ ఉంటేనే పవర్ వస్తుంది. లక్ష్యం కూడా ఉండాలి. మేము పరంధామానికి వెళ్ళాలి, బేహద్దు పరంపితతో పాటు ఉండాలి అనే లక్ష్యం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క కర్మ బంధనాలు, ఈ భావన ఉన్నతమయంగా ఉంటుంది. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామాన్ని పొందాలి అంటే, ఉన్నతోన్నతమైన పరం పదాన్ని పొందాలి అంటే ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరంపితను జ్ఞాపకం చేయాలి. అప్పుడే పరంధామానికి వెళ్ళగలరు. ఇది జ్ఞాన మార్గంలో ఒక రియలైజేషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఆత్మలందరూ కూడా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అయిన బేహద్దు పరంపితను బేహద్దు తండ్రిగా, దాదాజీగా భావిస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు పరంపిత అనగా బేహద్దు గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఈయన ఆత్మలందరికీ కూడా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదరు. మరి ఈ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదరు భూమి మీదకి మరి వచ్చినప్పుడు, ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇద్దరినే రచన చేయటం జరిగింది. వాళ్ళు ఇద్దరెవరో నేను అంత క్రితమే చెప్పాను, డైరెక్ట్ రచన ఇద్దరు అని. ఈ రచన ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు. తర్వాత అందరూ కూడా ఇక్కడ బ్రహ్మాండంలోనే రచయించబడిన వాళ్ళు. మహాబ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు, గెలాక్సీ నుండి వచ్చారు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, గ్రేట్ యూనివర్స్ అనగా G1 G2 నుండి కూడా వచ్చారు. ఏ ఆత్మలైనా సరే మానవ అవతారంలో ఉన్నారు అంటే ఆత్మలందరికీ కూడా పిత ఒక్కడే అని అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ధర్మ పితలకు కూడా పిత, పరంపిత, బేహద్దు పరంపిత, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో వారు సంబంధాన్ని తయారు చేసుకొని ఉంటారు. ఆయన దాదాజీతోటి బేహద్దు దాదాజీ అని తనకు తాను చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే నా యొక్క బేహద్ దాదాజీ బాపూజీ అని. నేను బేహద్దు గ్రాండ్ ఫాదర్ని, మీరందరూ నా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అని. బేహద్దు ఆత్మలు అంటేనే బేహద్దు పరంపిత యొక్క బేహద్దు పిల్లలు అని ఏదైతే ఉన్నదో, బేహద్దు బాపు అకరీ బాపు చోటురామ్ ఆయన యొక్క రచన. నేను ఆల్మైటీ అథారిటీ ఏదైతే ఉన్నానో చోటురాముకు కూడా రచయితను. ఇది అర్థం చేసుకోండి. గ్రాండ్ ఫాదర్ని, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. ఇది ఒక రిలేషన్ అన్నమాట. ఈ రిలేషన్ తోటే, సంబంధంతో పవర్ అనేది వస్తుంది. భక్తి మార్గంలో కేవలం భావన ఉంటుంది. ఇష్టదేవతల మీద భగవంతుడనే భావనతోటి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరినైనా సరే భగవంతుడుగా అంగీకరిస్తారు వాళ్ళు. భలే భగవంతుడు స్వామి నారాయణను ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, విష్ణువుని అంగీకరించేవాళ్ళు, కొంతమంది బ్రహ్మను, కొంతమంది శంకరుణ్ణి, దుర్గని ఆది శక్తిగా ఉపయోగించేవాళ్ళు, అంగీకరించేవాళ్ళు, జగదంబని ఒప్పుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే ఒకటే మా జగజ్జననిగా అనుకునేవాళ్ళు, ఆమె ఆది శక్తిగా భావించి
ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. ఆది దేవ్ శివుడు, ఆది దేవి శక్తి పార్వతి అన్నట్టుగా భావించి స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక భావన. నిజంగా వారి యొక్క రచన వీళ్ళంతా కాదు కదా. మరి భావన తగ్గ ఫలితం అనేది తప్పకుండా భక్తి మార్గంలో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే వారిని ఆ విధంగా అనుకొని జ్ఞాపకం చేస్తే వారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది న్యాచురల్ లా. మీరు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తే వారిని పొందుతారు అని గీతలో ఉంది. కర్మ బంధన లేకుండా ఉంటేనే వెళ్ళగలరు. ఒకవేళ కర్మ బంధన ఉందనుకోండి, మీరు వెళ్ళలేరు. ఇది జ్ఞానము. జ్ఞానంతో వైరాగ్యం వస్తుంది. బేహద్ద జ్ఞానంతో ఎవరైనా శరీరం వదిలేసినా మరి సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళి ఉంటారు. ఇక మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవటానికి రారు. మరణం తర్వాత కూడా వారి దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుంది. బేహద్ పరంపితను సూక్ష్మంగా స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మంలో బేహద్ పరంపితను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల హెల్ప్ లైన్ తప్పకుండా వారందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పరంపిత ఆకారి రూపంలో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. బేహద్దుగా వారి యొక్క విమానం ఉంటూ ఉంటుంది. వారి విమానంలో వారు పవర్ తీసుకొని వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఇది జ్ఞాన మార్గం. ఎందుకంటే మీరు మనస్తోటి పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తారు. బేహద్ బాపుని, ఆల్మైటీ అథారిటీని గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా భావించి నష్టోమోహులుగా అవుతారు. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యా స్థితిని పొందుతూ ఉంటారు. ఈ రెండు విషయాలు మీరు సదా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఏంటది? ఒకటి ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య, రెండు నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ. ఈ స్మృతి స్వరూపంగా అయితే మరి బేహద్ పరంధామానికి వెళ్ళగలరు. నేను బేహద్ ఆత్మను, నేను ఈ భూమి మీదకు కేవలం ఇప్పుడే జన్మ తీసుకున్నాను. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత సూక్ష్మ శరీరంతో అయినా సరే హెల్ప్ లైన్ పొంది ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళు జీవిస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారో సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది, కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవుతుంది, మహాకారణ శరీరం ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో నెమ్మదిగా పరం లైట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దాని యొక్క ఆరా పూర్తిగా ప్యూర్గా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆరా ప్యూర్గా ఉన్న కారణం వల్ల పరంశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేసినప్పుడు కూడా వారి ద్వారా అందరికీ పరంశాంతి నిండుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది. వారి ఆరాలో పరంశాంతి నిండిపోతుంది. వారి ఇల్లు కూడా పరంశాంతితో నిండిపోతుంది, పరం లైట్తో నిండిపోతుంది. ఈ విధంగా వారికి హెల్ప్ లైన్ లభిస్తుంది. ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో అక్కడ పరంశాంతి వ్యాపింప చేయాలి, పరంశాంతిని చూడాలి. జ్ఞానము మరియు భక్తిలో ఏమీ తేడా లేదు అనుకోకూడదు. భక్తిలో కేవలం ఇష్టదేవతల్ని జ్ఞాపం చేస్తారు భావనతోటి. పూర్తి రోజంతా కూడా ఇష్టదేవుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ రామ్ రామ్ అంటారు, కృష్ణ కృష్ణ అని మాట్లాడతారు, రాధే రాధే అని పలుకుతూ ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఎన్నిసార్లు నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉంటారో అంత ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని వింటూ ఉంటారు. జ్ఞానంలో అలా ఉండదు. నామ జపంతో కర్మ బంధనాలు తొలగిపోవు. రామనామం జపిస్తూ రాధే రాధే కృష్ణ కృష్ణ అన్న వారి పేరులోనే మరి ఎనర్జీ ఉంటుంది అనుకుంటారు. కానీ మీ లోపల కర్మ బంధనాలు మరి ఆ యొక్క భక్తితోటి కట్ చేసుకోలేరు. భక్తి మార్గంలో మరి జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే జన్మ మరణ చక్రంలోకి రాకుండా ఉండాలి అంటే కర్మ బంధనాలను సమాప్తం చేసుకోవాలి. అంటే కారణ శరీరంలో ఏదైతే రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయో అనేక జన్మల యొక్క కర్మ బంధనాలు, వికర్మలు వినాశనం అవ్వటం అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వికర్మలు వినాశనం అయినప్పుడే తమ కర్మ బంధనాలు సమాప్తమవుతాయి. మీరు ఈ కర్మ బంధనాల యొక్క వీడియో చూడండి. రికార్డింగ్స్ ఎలా ఖతం అవుతాయో, డిలీట్ ఎలా చేసుకోవాలో, కారణ శరీరంలో ఎలాగుంటుంది అని మొత్తం రికార్డింగ్ అంతా ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో మీరేమేమేం చేశారో అన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. మహాకారణ శరీరంలో రికార్డు ఉంటుంది. పరం మహాకారణ శరీరంలో అనేక జన్మల రికార్డింగ్ ఉంటుంది. మీరు వీటన్నిటిని డిలీట్ చేసుకోవాలి. డిలీట్ చేసుకోవటం అంటేనే ఆత్మలో పవర్ నింపుకోవటం.
పరం లైట్ కావాలి, డివైన్ లైట్ కావాలి. లైట్ లేకపోతే మరి పరం లైట్ లేకపోతే మీరు డిలీట్ చేసుకోలేరు. ఇది లైట్ అంటే సూర్యుని ప్రకాశం కాదు, ట్యూబ్ లైట్ ప్రకాశము కాదు. సూర్యుని ఉపాసిస్తే కూడా మీ వికర్మలు వినాశనం కావు. అది స్థూలమైనటువంటి అగ్ని. స్థూలమైన అగ్నితోటి వికర్మల వినాశనం కావు. మీ లోపల పరం లైట్ కావాలి, డివైన్ లైట్ కావాలి, పవిత్రమైనటువంటి పరం లైట్ కావాలి. ఈ పరం లైట్ ఇచ్చేటువంటి వారు ఎవరు అంటే ఒక పరమాత్మయే. ఆయనతోటి కనెక్షన్ జోడించాలి. బేహద్ పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్, ఆల్మైటీ అథారిటీ అనుకొని కనెక్షన్ జోడించి అనగా యోగం చేస్తే వికర్మలు వినాశనం చేసుకొనుటకు పవర్ హౌస్ నుండి మీకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీనికోసం పవర్ హౌస్ ఎవరో, ఎక్కడుందో, ఎలా జ్ఞాపకం చేయాలో తెలుసుకోవాలి. మీ దగ్గర పవర్ వచ్చే కొద్దీ కూడా మీరు ఎనర్జెటిక్గా తయారవుతూ ఉంటారు. బేహద్ కళా పరంధామంలో నేను ఉన్నటువంటి ఆత్మను, మనం ఏ కేటగిరీ ఆత్మ కూడా మీకు మీరు నిర్ణయించుకొని ఉన్నప్పుడే ఆ కేటగిరీ సంబంధించిన పవర్ మీ లోపల ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది 5 కళ, 10 కళ, 20 కళ వాళ్ళ కనెక్షన్ జోడించడంతో మీ లోపల ఆ పవర్ అనేది ఛార్జ్ కాదు. అందుకని బేహద్ కళ పవర్ హౌస్ని తెలుసుకొని బేహద్ కళ పవర్ తోటి రిలేషన్ పెట్టుకోండి. నేను బేహద్ పరంపిత యొక్క సంతానాన్ని, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ని, బేహద్ పరంపిత అంటూ చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపం చేయండి, చరిత్రవంతులుగా అవుతారు. చరిత్రవాన్ అనగా వాన్ అంటే శరీరం కదా. చరిత్రవాన్ అంటే మీరు శరీరంతో శ్రేష్టమైన వాళ్ళుగా జీవన్ముక్తులుగా కాగలుగుతారు. పరం లైట్ గల శరీరధారిగా కాగలుగుతారు. లైట్ బీయింగ్గా కాగలుగుతారు. పరం లైట్ యొక్క శరీరం మీకు లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే పరం లైట్ శరీరం లభిస్తుందో వికర్మలన్నీ వినాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి. అక్కడ బేహద్ పరం పిత దగ్గరికి మీరు వెళ్ళిపోవాలి. ఆయన్నే జ్ఞాపం చేయండి. ఇప్పుడు పరం అగ్ని తోటి పరం లగన్ తోటి ఉండాలి, లవలీన స్థితి ఉండాలి. మీరా ఏ విధంగా తన యొక్క స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంది? లోక్ లాజ్ అంటే సమాజము, మర్యాదలు ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసింది. మహారాజు భార్య మహారాణి అయినప్పటికీ కూడా సందు తిరిగి హరినామాన్ని కీర్తన చేస్తూ మేరాతో గిరిధర్ గోపాల్ ఏక్ దూసరా నా కోయి, నాకు ఉన్నదే ఒక గిరిధర గోపాలుడు, ఇంకెవ్వరు లేరు అంటూ కిరీటాన్ని వదిలిపెట్టేసింది. మహారాణిగా పదవిని కూడా వదిలేసింది. అలాగా తపస్సు చేసింది. మరి అది భక్తిలోనే అంత గొప్ప ప్రాప్తి ఉంటే కృష్ణమయమైపోయి కృష్ణుల్లో మునిగిపోయింది అని అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటి, మీదకు జ్ఞానము మరియు యోగము ఉండాలి. సేవతోటి మరి పురుషార్థం ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. సంకల్పాల సేవ, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క భావన ఉండాలి. సేవ తోటి భాగ్యం తయారవుతుంది, ధారణ అవుతూ ఉంటుంది. ధారణ వ్యక్తంలో ఉంటూ అవ్యక్త స్వరూపంలో ఉండటమే ధారణ. ఇదే ధారణామూర్తి. ఇక్కడ ధారణ అంటే స్థూలమైనటువంటి విషయం అన్నది కానే కాదు, అవ్యక్త స్వరూపంలో ఉండటమే ధారణ. ఈ విధంగా మీరు రావాలి. నేను కొద్దిగా డీటెయిల్గా ఇంకా చెప్తాను తర్వాత. బేహద్దు జ్ఞాని, బేహద్దు పిల్లలకి ఇవన్నీ కూడా మంచిగా అనిపిస్తాయి, నాకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి అని వాళ్ళకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, మంచి పిల్లలైతే అర్థం చేసుకుంటారు అని. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము ప్లేలిస్ట్లో ఉంచారు. రోజు కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మా దివ్య సందేశము, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, లైవ్ స్పీచెస్ తెలుగులో, మరలా పురుషార్థానికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్, బాపూజీ జ్ఞానము వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్లు మీరు పొందవచ్చు. చక్కగా జ్ఞాన మార్గంలో ఉండు మీరు ఏ విధంగా పురుషార్థం చేస్తే ఏం పరం పదాన్ని పొందాలో
నిర్ణయించుకొని ముందుకు వెళ్తారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.